Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Now I'm going to start with, we'll start with the usability testing. Yes. So first testing, we talk about the usability testing. So this usability testing is more focused on the UI part of application, okay, or graphical user interface, GUI or UI. Both are the same. Okay. What do you understand by UI? User interface. What exactly it means? User interface or graphical user interface. What does it mean? Graphical user interface concept, user interface concept. Whatever we are seeing on the screen. Correct. Okay. So applicationचा फेस जे तुम्हाला डोळ्याने दिसतंय, ज्या ऍप्लिकेशन जी स्क्रीन तुम्हाला दिसते, दॅट इज युजर इंटरफेस. यू आर इंटरॅक्टिंग, दॅट इज युअर इंटरफेस. लाईक यू आर इंटरॅक्टिंग विथ दॅट ऍप्लिकेशन. ओके. सो दॅट इज युजर फेस. तुम्ही इनपुट टाकताय. ओके. सो दिस इज युजर इंटरफेस ऑफ यूपीआय, पेटीएम, और हे जे तुम्हाला दिसतंय व्हाईट बोर्ड अँड ऑल. ओके. सो दॅट इज युजर फेस. सो युजेबिलिटी टेस्टिंग is more focus on UI part only. Okay. Not the core. Functionality wise, we are not dealing with, we are just checking the user interface of an application. So that is usability testing is about. Okay. So under that UI, what are the things we are going to check? The first one is the look and feel of the application. Okay. Look and feel. So what do you understand by look and feel? Application kasa distay. How attractive or how pleasant the application is from customer point of view, right? So you can write down under look and feel. We are going to check the pleasantness and attractiveness of an application, okay, or of the screen from customer point of view, from end user point of view, right? So whichever the application we are developing, okay, जे application आपण बनवतोय, म्हणजे आपण टेस्ट करणार आहोत, और जे ऍप्लिकेशन कस्टमर एंड युजर यूज करणार आहे, सो त्याचा प्लेझेंट, हाऊ अट्रॅक्टिव्ह, म्हणजे त्याचा रंगसंगती, कलर, फॉन्ट साईज, ओके, लोगोची फॉर्मॅट अँड ऑल दीज थिंग्स दॅट वी आर गोइंग टू व्हेरीफाय. ओके. सो as I said, usability testing focuses on what? The GUI, the user interface. So first we are going to check look and feel. Understood? Yes. Okay. So आता हे पेटीएम आहे. So you can see how attractive की ब्ल्यू कलर, इथे चांगली थीम दिसतेय, राईट? सो फॉन्ट, एव्हरीथिंग इज अट्रॅक्टिव्ह, लुक्स गुड. सो दॅट एंड युजरला त्या साईटवर व्हिजिट करायला, म्हणजे इट्स लाईक अट्रॅक्टिव्हनेस, राईट? अट्रॅक्टिव्ह. यू कॅन सी द ऍप्लिकेशन लाईक अमेझॉन और फ्लिपकार्ट. ओके. एक माइल्ड कलर, लुक एकदम प्लेझेंट आपल्याला वाटतं. आता इमॅजिन करा, इथे डार्क रेड कलर आहे और एकदम डार्क ग्रीन कलर है. So it will not look like, attractive, right? So from customer point of view, we check the look and feel of application, right? So that is that point, a pleasantness and the attractiveness of an application we are going to verify. Understood itपर्यंत? Look and feel म्हणजे आपण काय चेक करतो? Pleasantness and attractiveness of. Okay. Then ease of use. Okay. How easy to use that application is. Okay. How easy. That is ease of use. So what we are going to use? What we are going to check? The user friendliness of an application. Okay. How easy that application is to use from customer point of view. म्हणजे application किती easy आहे कस्टमरला अंडरस्टँड करण्यासाठी किंवा यूज करण्यासाठी. सो दॅट म्हणजे राईट फ्रॉम द किड्स, म्हणजे लहान मुलांपासून ओल्ड एज पर्यंत, म्हणजे सिनियर सिटीजन्स, त्यांना हे ऍप्लिकेशन इझी वाटलं पाहिजे यूज करायला, राईट? लाईक अ व्हॉट्सअप. यू कॅन सी व्हॉट्सअप, हू इज युझिंग व्हॉट्सअप, म्हणजे एकदम लहान मुलं सुद्धा आजकाल म्हणजे इझिली ते ऍप्लिकेशन यूज करू शकतात, इवन इन तुमच्या घरातले पेरेंट्स असतील वगैरे, राईट? सो हाऊ द ऍप्लिकेशन इज युजर फ्रेंडली फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सो दॅट इज युजर फ्रेंडलीनेस ऑफ ऍप्लिकेशन आपल्याला चेक करायचंय. म्हणजे खूप कॉम्प्लेक्स फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये. आता मला रिचार्ज करायचं असेल तर मला फार 2-3 टॅब आतमध्ये जावं लागतंय. ओके. आता बघा, आपली युपीआय मला इझिली ऍक्सेसेबल, म्हणजे मला लगेच कळतंय की कसं रिचार्ज करणार. इथे क्लिअरली मेन्शन आहे, इथे मोबाईल नंबर मला टाकायचा आहे, देन इट्स रिटर्न ऑपरेटर, सर्कल. ओके. सो ऑल दीज थिंग्स it's easy to operate from customer point of view. So as a part of ease of use, we need to check how much application is user friendly from customer point of view. So easily, every category of user can easily use that application. Okay. So that is user friendliness or ease of use
how easy to use that application is, that we are going to check. Understood? Yes, sir. Now you can do you know the application called Hike? एक 5-6 वर्षापूर्वी आलं होतं. It is similar like Facebook or WhatsApp, right? It's again the chatting platform. But ते का चाललं नाही ऍप्लिकेशन? बिकॉज त्याचा जे काही इट वॉज नॉट युजर फ्रेंडली. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला चॅट सुद्धा करायला लागायचं, तर ते फार 2-3 ऑप्शन आतमध्ये जायला लागायचं काहीतरी, किंवा इट वॉज नॉट युजर फ्रेंडली. म्हणजे जेवढं सोयीस्कर आपल्याला फेसबुक आहे, इन्स्टा आहे, म्हणजे फार इझी टू अंडरस्टँड एनीवन. सो तेवढं हाईक वॉज नॉट दॅट युजर फ्रेंडली. सो दॅट वाईज ते नाही चाललं मार्केटमध्ये, म्हणजे जास्त लोकांनी रिस्पॉन्स त्याला दिला नाही, राईट? सो दॅट्स वाय दॅट युजर फ्रेंडलीनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे आता पेटीएम आहे आणि तसंच एक फ्री चार्ज आहे, बट पेटीएम मध्ये रिचार्ज करण्यासाठी लाईक कॉम्प्लेक्स आहे. मग यू विल गेट इरिटेट, यू विल स्विच टू अदर ऍप्लिकेशन, राईट? सो दॅट्स वाय युजर फ्रेंडली इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. युजर फ्रेंडलीनेस चेंज करणं, सो दॅट इज एस ऑफ यूज. अंडरस्टूड? इथपर्यंत कळालं? Yes, sir. Okay. So under usability, the third point we are going to check the speed of processing. So what do you understand by speed of processing? So the application should take minimum number of steps to perform any task or specific task. Okay. So that is speed. How fast that process or that functionality पूर्ण होते तुमची, और तुम्हाला कमीत कमी इनपुट द्यावे लागतायत वगैरे. So minimum number of steps the application takes to perform specific task. So that we need to check under speed of processing. Okay. Minimum clicks, minimum inputs देऊन आपलं काम, आपला एक स्पेसिफिक टास्क पूर्ण झाला पाहिजे. सो दॅट फ्रॉम एंड युजर पर्स्पेक्टिव्ह. सो दॅट इज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. ओके. आता एक्झाम्पल घ्यायला झालं तुम्हाला, तर तुम्हाला इथेच दिसतंय एक्झाम्पल. मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप ऍप्लिकेशन कॅन टेक. आता तुम्ही बघितलं असेल, मी तुमच्या पुढे लॉग इन केलं पेटीएम, आपोआप माझ्याकडे मोबाईल नंबर इथे पॉपअप झाला, राईट? मला टाकावा लागला का मोबाईल नंबर? नाही. आपोआप एअरटेल आलं. ही जस्ट फेचेस माय हिस्ट्री, की मी याच्या आधी कुठलं रिचार्ज केलं होतं, राईट? आता मी इथे सपोज मी क्लिक सुद्धा करतोय, तर मला प्रिव्हियसली जे काही रिचार्ज केलेत मी आपोआप आलेत मला, राईट? म्हणजे मला प्रत्येक वेळेस परत मला मोबाईल नंबर टाकायला लागला का? नाही, आपोआप आले. म्हणजे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप, मला मोबाईल नंबर टाकायला लागला नाही, मला ऑपरेटर पण आपोआप आलाय. ओके. देन सर्कल सुद्धा आपोआप आले. दे जस्ट फेच आउट फ्रॉम डेटाबेस की हा जो काही मोबाईल नंबर इट बिलॉंग्स टू विच सर्कल, विच ऑपरेटर इट इज. ओके. देन आय नीड टू पुट अमाऊंट अँड मला प्रोसीड टू रिचार्ज. याच्या आधी जर पेटीएम तुम्ही चेक केलं असेल, म्हणजे 2 वर्षापूर्वी किंवा 3 वर्षापूर्वी, दिस फंक्शनॅलिटी वॉज नॉट अवेलेबल. ओके. एव्हरी टाइम व्हॉट आय नीड टू डू, I need to enter mobile number, operator, amount. Also, I need to enter region as well. Okay, whether it's a Maharashtra region, Goa region. Okay, so मला ह्या डिटेल्स आधी टाकाव्या लागायच्या, बट आता ऍज सून ऍज मी हे टाकतोय, तर आपोआप ऑपरेटर पण येतोय आणि सर्कल पण येत होतं, राईट? तुम्ही काही ऍप्लिकेशन बघितले असतील, लाईक आय थिंक इन फ्री चार्ज और सम अदर ऍप्लिकेशन, आपल्याला तिथे ऑपरेटर प्रत्येक वेळेस सिलेक्ट करावं लागतं, राईट? सर्कल तिथे सिलेक्ट करावं लागतं, वेट्स महाराष्ट्र, गोवा, एमपी और वॉट एव्हर इट विल बी. ओके. देन अमाऊंट ऑल्सो वी नीड टू, अमाऊंट टाकावीच लागते. बट व्हॉट अंडर दॅट स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग वी नीड टू चेक मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ऍप्लिकेशन कॅन टेक टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन. ओके. म्हणजे आता बघा, मला रिचार्ज करायचंय, मला हे ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय, तर हार्डली मला फक्त काय टाकावं लागलं? अमाऊंट. ओके. अँड आय एम प्रोसिडिंग टू द रिचार्ज. ओके. सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप ऍप्लिकेशन शुड टेक, दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय अंडर दिस स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. आता अजून एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं तुम्हाला, आता मी लॉग आउट करतो इथे. ओके. लॉग आउट केले म्हणजे मी फक्त आता व्हिजिट केले paytm.com ला. ओके. दिस वॉज द फर्स्ट स्क्रीन विच अपियर्स ऍज सून ऍज मी पुट करतोय paytm.com. ओके. आता बघा, पेटीएमने इथे प्रिव्हिलेज किंवा इथे ऑप्शन दिले, डायरेक्ट मी रिचार्ज करू शकतोय. मला लॉग इन करायची पण गरज आहे का? गरज आहे का? नो. डायरेक्ट मी रिचार्ज इथून मला डायरेक्ट ऍक्सेसेबल आहे रिचार्ज. म्हणजे अगेन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप, म्हणजे प्रत्येक वेळेस लॉग इन करा, साइन इन करा, मोबाईल नंबर टाका, तो कोड मी स्कॅन करत होतो, नाही गरज. डायरेक्ट मी इथनं रिचार्ज ऑप्शन मला अवेलेबल आहे. तुम्ही जर दुसऱ्या वेबसाईट बघितल्या फ्री चार्ज अँड ऑल, तिथे तर हा ऑप्शन नाहीये. तिथे काय करावं लागेल? आधी आपल्याला लॉग इन करावं लागेल, अँड देन लॉग इन केल्यावर मग तुम्हाला तिथे रिचार्ज अँड ऑल दीज ऑप्शन्स दिसतील. Okay, so minimum number of steps the application should take
टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन. ओके, शॉर्टकट्स आहेत, राईट, काही शॉर्टकट दिलेत तुम्हाला, राईट. सो दॅट कम्स अंडर दिस कॅटेगरी. ओके, एखादा तुम्ही कॅटेगरी आहे ती तुम्ही फ्रिक्वेंटली बाय करतायत अमेझॉन कडून, तर अमेझॉन लगेच तुम्हाला तिथे आयडेंटिफाय करेल की दिस युजर ग्रॉसरी वगैरे आहे, तर ते तुम्हाला शॉर्टकट्स तिथे प्रोव्हाइड करतील. लाईकवाईज, अंडरस्टूड. सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स द ऍप्लिकेशन शुड टेक. सो दॅट इज अबाउट स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. अंडरस्टूड. लुक अँड फील, एस ऑफ यूज अँड स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. काही डाऊट इथपर्यंत? ओके, जेच प्लेझेंटनेस, युजर फ्रेंडलीनेस. ओके, यू कॅन गिव्ह इनपुट्स इन युअर डेली स्टेटस की बाबा हे ऍप्लिकेशन इज नॉट दॅट युजर फ्रेंडली, म्हणजे एखादा परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यू कॅन गिव्ह सजेशन्स ॲज वेल. ओके, टू क्लायंट और जे काही आपल्या मीटिंग असतात त्याच्यात सुद्धा. ओके, म्हणजे तुम्हाला जे वाटेल, तुम्ही किती चांगलं थिंक करताय. ओके, दॅट व्हॉट आय एम सेइंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर. नाऊ बिल्ड द ॲबिलिटी. जस्ट ऍप्लिकेशन वापरू नका, आता स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू. व्हॉट्सअप यूज करताय, फेसबुक यूज करताय, रिचार्ज करतायत, अमेझॉन यूज करताय. ओके, आता बघा, तुम्ही आता चेक करणार प्रत्येक जण लुक अँड फील, किंवा किती इझी हे यूज करणं, किंवा त्याचा किती मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्हाला लागतायत टू हे करायला, एखादा टास्क परफॉर्म करायला. अंडरस्टूड. नाऊ थिंक फ्रॉम टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू अँड स्टार्ट बिल्ड युअर दिस स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, की तुम्ही कुठली टेस्टिंग कुठे अप्लाय करू शकतात. ओके, so that is about usability testing. Okay, now next category or next BBT techniques we are going to check now the functionality.